150 سال، آج ہماری عمر 40 سال ہو جائے، ہمیں توہین آتی ہے قرآن پڑھتے ہوئے۔ نہیں نوجوانوں، نہیں میرے بزرگوں، اگر تم قرآن سیکھنا چاہتے ہو، رب کی رحمت کے دروازے 24 آزمایا۔ جب 9 صحابہ بدر کے مقام میں آئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون ہے میرے صحابہ آج تمہاری اگر جانوں کی ضرورت پڑے جان دینے کے لیے آئے، مال کی ضرورت پڑے مال دینے کے لیے آئے، ہر طرح کی ضرورت کے لیے کون ہے میرے صحابی؟ آگے بڑھے حضرت زید ابن سکن رضی اللہ تعالی عنہ، زیاد ابن سکن آگے بڑھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت میں زیاد ابن سکن کو دیکھا، فرمایا زیاد ابن سکن تم کیا کر سکتے ہو؟ زیاد ابن سکن نے کہا یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، المرء مع من أحب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ عزیزان ملت، نوجوانان اسلام، اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام اور باہر سے آئے ہوئے مہمانان عظام، پردے کے پیچھے بیٹھی میری مائیں بہنیں، ہم سبھی کے لیے بڑی خوشی اور مسرت کی بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے مدرسے کا سالانہ اجلاس، اور اصل تو یہ مسابقۃ القرآن الکریم کی نسبت پر انعقاد کیا گیا ہے۔ اب حضرات کل سے مہمانان عظام تشریف لا رہے ہیں اور اپنی اپنی محنتوں کا مظاہرہ پیش کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ وہ طلبہ جو دور دراز سے چل کر کے آئے اور آپ حضرات کو اللہ کے کلام کی تلاوت سنا رہے ہیں، اللہ سے دعا ہے رب کریم ہمارے یہاں آنے کو، بیٹھنے کو، اور جو باتیں کہی گئی ہے اور جو کہے جائے گی، اللہ تعالیٰ ان سب پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح آپ حضرات خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ پروگرام ہم سب کے کرم فرما محبوب العلماء والصلحاء، عاشق قرآن، استاذ العلماء، میرے استاد مکرم جناب حضرت اقدس الحاج حضرت مولانا محمد شعیب عالم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو اس کی سرپرستی فرما رہے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ العزیز کچھ دیر میں آپ حضرات کے بیچ رونما ہوں گے۔ اسی طرح میرے والد محترم جناب عاشق قرآن قاری محمد غیور صاحب دامت برکاتہم العالیہ، محتمم دارالعلوم فاروقیہ شہر مظفر نگر، وہ بھی یہاں تشریف فرما ہے۔ اور میں دل کی گہرائیوں سے بہت ممنون اور مشکور ہوں جامعہ عربیہ ناصر العلوم کے تمام منتظمین حضرات کا کہ جنہوں نے پورے سال محنت کر کے اپنے بچوں کو، اپنے طلباء کو جامعہ کی ہونہار رونقوں کو مزید اضافہ بخشا۔ اور کس انداز سے یہ لوگ محنت کرتے ہیں میں اپنے الفاظ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ شبانہ روز کی محنتیں جناب قاری محمد ارشاد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اتنے جفا کشی استاذ اور پھر
اہتمام کے درجے پر فائز ہونا. غور کیجئے کہ ایک استاذ کا درجہ اور ایک اہتمام کا درجہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کیفیسٹی کو جناب قاری محمد ارشاد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پیوست فرمایا. اور کس انداز سے وہ اپنے بچوں کو تراشتے ہیں، کس انداز سے وہ اپنے طلباء پر محنت کرتے ہیں. اور یقین کیجئے کہ رات اور دن آپ کے اساتذہ، آپ کے منتظمین حضرات آپ کے لیے فکر مند رہتے ہیں کہ کس انداز سے اپنے طلباء کو چمکایا جائے، کس انداز سے ان طلباء کو نکھارا جائے، کس انداز سے ان طلباء پر محنت کی جائے، کیسے ان طلباء کو صاحب قرآن کے درجے تک پہنچایا جائے، کیسے ان طلباء کے اندر قرآن پڑھنے کی صلاحیت کو اجاگر کیا جائے. اسی لیے مسابقے کے معنی آتے ہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، ایک دوسرے سے سبقت لے جانا. یہاں طلباء عظام کا ہجوم ہوتا ہے اور الحمدللہ کوئی طالب علم جامعہ عربیہ خادم الاسلام ہاپوڑ سے چل کر کے آتا ہے اور کچھ طلباء مادر علمی دارالعلوم دیوبند سے آتے ہیں اور کچھ طلباء سہارنپور پیر زادگان حضرت مدنی علیہ الرحمہ کے جو پوتے ہیں مولانا حبیب اللہ ان کے یہاں سے آتے ہیں، اور کچھ طلباء مظاہر علوم سہارنپور سے آتے ہیں، اور اسی طرح کوئی باغو والی سے آ رہا ہے، کوئی فلاح دارین سے آ رہا ہے. الحمدللہ مختلف مدارس کے طلباء تشریف لاتے ہیں اور وہ اپنے اساتذہ کی اس محنت پر، اس جفا کشی پر، اس رنگ بو پر آ کر کے اپنی محنت کا مظاہرہ اس سرزمین ٹوڈے پر پیش فرماتے ہیں اور ایک سے بڑھ کر کے ایک ہوتا ہے. آپ یہ نہ سمجھے کہ قرآن پاک کو پڑھنا مائک کے اوپر آ کر کے اتنا آسان ہے. یہ طلباء سال ہر سال محنت کرتے ہیں. ان کے اساتذہ صبح کو 4 بجے بیدار ہوتے ہیں، اپنے طلباء کو جگاتے ہیں، طلباء کا سبق سنتے ہیں نماز فجر سے پہلے. اس کے بعد یہ نماز فجر ادا کرتے ہیں، اب رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، سورہ یاسین کی تلاوت ہوتی ہے. اور پورے عالم کے لیے اور بالخصوص ان حضرات کے لیے جو آپ الحمدللہ اپنے مدرسے کو دل میں جگہ دیتے ہیں، اور میں ہر پروگرام میں الحمدللہ آپ حضرات کا تذکرہ کرتا ہوں. رات اور دن قاری محمد ارشاد صاحب اور آپ کے اساتذہ جس انداز سے محنت کرتے ہیں، میں بے خوف یہ بات کہتا ہوں کہ الحمدللہ آپ حضرات کے یہاں آ کر کے جو قرآن پر محنت ہوتی ہے، جو قرآن کو سکھایا جاتا ہے، جو قرآن پڑھنے کا انداز آپ کے یہاں رونما ہوتا ہے، اللہ ماشاءاللہ بہت کم نظر آتا ہے. یہ تعریف کی بات نہیں ہے. آپ خوب اچھی طرح جانتے ہیں مدارس کا آپ دورہ کیجئے، مختلف مدارس میں جائیے آپ، رب کی قسم بہت کم مدارس میں ایسے قرآن کی تعلیم ہوتی ہے. یہ کہنے کی بات نہیں ہے، یقین جانیے آپ. اس لیے آپ حضرات اپنے گھروں پر، اپنے کاروبار میں، اپنی مشغولیات میں مصروف رہتے ہیں سال ہر سال، اور یہ علماء آپ کو چند گھنٹوں کے لیے بلاتے ہیں اور آپ حضرات یہاں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کے لیے اس سے بڑی محرومی کی علامت کوئی اور نہیں ہو سکتی. یہاں مہمان تشریف فرما ہے، 150 کلومیٹر سے لوگ آئے ہوئے ہیں، اور آپ کے باشندگان آپ کے جلسے میں اب تک نہیں آئے ہیں. کیا وجہ ہے؟ یہ طلباء، یہ علماء، یہ حفاظ، یہ طلباء اپنے والدین سے زیادہ آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ کو اپنے ماں باپ مانتے ہیں. اپنے ماں باپ کو انہوں نے الوداع کہہ دیا. روحانی ماں باپ آپ ہیں اور آپ سے آس لگائے ہوئے ہیں. یہ طلباء حافظ قرآن ہوئے ہیں، ان کے یہاں سے کوئی آئے یا نہ آئے ان کو کوئی گلہ شکوہ نہیں ہوتا. لیکن اگر گاؤں کے باشندگان نہیں آئے، ان کے پیشانی پر ہمیشہ آپ کی طرف سے یہ شکوہ رہے گا کہ ہم نے ان کے مدرسے میں علم دین حاصل کیا، حافظ قرآن بنے، قرآن کو سیکھا، قرآن پڑھا،
لیکن ہمارے جب دستار بندی کا موقع آیا، یہ ٹوڈے کے باشندگان کہاں ہیں؟ میرے عزیزوں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، جس خوبی کے ساتھ، جس حسن انداز کے ساتھ، جس ترتیب کے ساتھ، جس تنظیم کے ساتھ آپ حضرات اپنے طلباء کا حوصلہ بڑھاتے ہیں اور منتظم کی آپ جان ہیں، جس طرح آپ قاری ارشاد کے لیے رات دن تیار رہتے ہیں، آؤ میرے بھائیوں، میں آپ کو اس اسٹیج سے قرآن کی نسبت پر دعوت دے رہا ہوں، آپ اپنے کاموں کو آگے پیچھے کیجیے، آپ اپنے کاموں کو بالائے طاق رکھیے اور قرآن کی نسبت پر، یہ اللہ کے کلام کی نسبت پر، یہ اللہ کے کلام کی نسبت پر پروگرام کیا جا رہا ہے، آپ حضرات کو اب تک آ جانا چاہیے۔ الحمدللہ کافی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں، میں ان اپنے بھائیوں سے اور مزید درخواست کرتا ہوں جو ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں، آ جاؤ میرے عزیزوں، یہ چند گھنٹوں کا پروگرام ہے، رب کعبہ کی قسم یہ علماء الحمدللہ دور دراز سے تشریف لائے ہیں، دور دراز سے چل کر کے آئے ہیں، میرے استاد مکرم جناب قاری محمد مبارک صاحب دامت برکاتہم العالیہ، استاد شعبہ تجوید و قرات جامعہ بدر العلوم گڑی دولت سے تشریف لائے، کس کے لیے؟ آپ حضرات کے لیے، آپ حضرات کی محبتوں کے لیے، تاکہ آپ حضرات علماء کے لیے زینت بن سکے۔ جس طرح آپ علماء سے محبت رکھتے ہیں، جس طرح آپ قرآن سے پیار کرتے ہیں، جس طرح آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں، آپ کی اداؤں سے، آپ کی وفاؤں سے، آپ کی تمناؤں سے، ہر چیز سے آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو لے کر کے چلتا ہوں، علامہ ابن عساکر رحمت اللہ علیہ نے تاریخ مدینتی دمشق کے حوالے سے لکھا ہے، حضرت زید بن عبداللہ بن عبد ربہ، یہ وہ صحابی ہے جو قرآن کا رکھوالا، ایمان کا ماننے والا، اسلام کا چاہنے والا، قرآن پر عمل کرنے والا زید بن عبداللہ بن عبد ربہ جب قرآن کو اپناتا ہے، جب ایمان کو اپناتا ہے، جب اسلام کو اپناتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں سے پیار کرتا ہے، آپ پہ اقوال سے، آپ پہ افعال سے، آپ پہ کردار سے، آپ کے کمالات سے، آپ کے جمالات سے، ہر چیز سے صحابہ آپ کی پیار کرتے ہیں، اپنے دل میں بسائے ہوئے ہیں۔ یہی وہ قرآن کا محبت رکھنے والا صحابی، جب اس صحابی کو پتا چلتا ہے آج نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے الوداع کہہ چکے ہیں، آپ دنیا میں نہیں رہے، زید بن عبداللہ بن عبد ربہ کے کان میں جب یہ خبر پہنچتی ہے آج آقا رحمت دنیا سے چلے گئے، وہ نبی رحمت جس کی برکت سے کائنات کو سجایا گیا، آسمانوں کو بنایا گیا، زمین کو بنایا گیا، پہاڑوں کو بنایا گیا، اشجار کو پیدا کیا، تمام تر چیزوں کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بنایا۔ لولاک لما خلقت الافلاک والارضین، اگر میرے آقا نہ ہوتے زمین کا وجود نہ ہوتا، آسمان نہ ہوتے، اشجار نہ ہوتے، پہاڑ نہ ہوتے، انسانیت نہ ہوتی۔ 18,000 کم و بیش مخلوقات کو پیدا کیا، کس کے صدقے میں؟ نبی رحمت کے صدقے میں۔ قرآن کو پیدا کیا نبی رحمت کے صدقے میں، انسان کو بنایا آقا رحمت کے صدقے میں، تمام انسانیت کو وجود بخشا آقا کے صدقے میں، علماء دین کو پیدا کیا آقا کے صدقے میں، مدارس کو وجود بخشا آقا کے صدقے میں، مساجد کو وجود بخشا آقا کے صدقے میں، مائی بہنوں کو بنایا آقا کے صدقے میں، تمام چیزوں کو نبی رحمت کے صدقے میں بنایا۔ آؤ قرآنی پیغام پر آؤ، آؤ اسلامی پیغام پر آؤ، آؤ عبداللہ بن زید بن عبد ربہ کے پیغام پر آؤ۔ جس وقت میں پتا چلتا ہے آج نبی رحمت کا وصال ہو چکا ہے، بے چین ہو جاتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں، مچل جاتے ہیں، اے ربا آج کے بعد میں دنیا میں رہنا نہیں چاہتا۔ جن آنکھوں سے میں نے نبی رحمت کا دیدار کیا ہے، جن آنکھوں سے میں نے نبی رحمت کا دیدار کیا ہے، آج وہ آنکھیں اور وہ ذات دنیا میں نہیں رہی ہے، دنیا سے پردہ فرما چکی ہے۔ اے مولا کریم میری آنکھوں کی بینائی کو سلب کر لیجئے۔ روایات کہتی ہے جب حضرت زید بن عبداللہ بن عبد ربہ نے دعا مانگی، رب کی قسم ابھی ہاتھ اٹھے ہیں
चेहरे पर नहीं पहुंचे। रिवायतों में आता है हजरत ज़ैद बिन अब्दुल्ला बिन अब्द रब्बिही की आंखों की बीनाई खत्म हो जाती है, बीनाई सल्ब हो जाती है। ये नबी की अदाओं से प्यार करने वाले, ये नबी की वफाओं से प्यार करने वाले, ये वो सहाबा जिन्होंने कुरान को सीखा है, जिन्होंने कुरान के लिए तकलीफें उठाई है, जिन्होंने कुरान को लेकर के कभी मक्के की वादियों में आए, कभी मदीने की वादियों में आए, कभी शाम के इलाके में गए, कभी कूफा के इलाके में गए, कभी बसरा के इलाके में गए, कभी हिंदुस्तान तशरीफ लाए। ये वो सहाबा जो नबी के दीवाने, कुरान के परवाने, ईमान के मस्ताने, हर चीज से नबी ये रहमत से प्यार करने वाले, जब दिल के अंदर आका की मोहब्बत होती है, आका की उल्फत होती है, कुरान से वाबस्तगी होती है, रब की कसम कुरान पर मेहनत करने वाला, कुरान से प्यार करने वाला, कुरान को दिल में बसाने वाला इंसान दुनिया के अंदर भी कामयाब होता है और आखिरत के अंदर भी इंशाअल्लाह अजीज उसका मकाम अलग ही नजर आएगा। और अगर चौधरियों तुम्हारे दिमाग में बदबू है, सुन लेना खूब अच्छी तरह कान खोल करके, अगर तुम्हारे दिमाग में बदबू है, टकराव है, जिससे चाहो टकरा लेना। हम कहेंगे आपको अल्लाह की 18,000 कमोबेश मखलूकात है, जिससे तुम्हारा दिल करे टकरा लेना। अगर हाफिज कुरान से टकराओगे तुम्हें फाश फाश कर दिया जाएगा, तुम्हारे टुकड़े कर दिया जाओगे, हाफिज कुरान के मकाम पर आंच भी नहीं आएगी। ये तुम्हारे पाप के नौकर नहीं, पूरा साल का साल तैयारी करते हैं, तुम्हारे बच्चों को बनाते हैं, तुम्हारे बच्चों को चमकाते हैं, और आज इनके लिए कुछ जरा मरा सी खिदमत का मौका आया है, मुंह छुपा लिया, छुप गए। तुम्हें खुदा की कसम कुरान की अजमत का नहीं पता। मुझे एहसास है आप हजरात को देख करके आज हर साल आपका प्रोग्राम मुमताजियत पर पहुंचता है, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मुमताज ही है। लेकिन मुझे उन भाइयों से, उन नौजवानों से शिकवा है जो दुआ के मरहले में प्रोग्राम पहुंच रहा है और अब तक आप हजरात अपने घरों की जीनत बने हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह आप कद्र करते हैं हमेशा, जिस तरह आप अपने जामिया अरबिया नासिरुल उलूम को दिल में जगह देते हैं, उसी तरह जगह देते रहे। इस मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह 9 हाफिज कुरान आपके यहां तैयार हुए हैं। 9 हाफिज कुरान और 25 बच्चियां वो है जिन्होंने नाज़रा कुरान करीम और मुकम्मल एक निजाम आपके यहां तरतीब के साथ पढ़ाया जाता है। 25 तालिबा आलिमा और सालिहा वो हैं जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इसी जामिया से सनद याफ्ता होकर के अपने आप को पाए तकमील तक पहुंचाया। इसलिए मेरे अजीजों ये प्रोग्राम कुरान की निस्बत पर किया गया, ये प्रोग्राम दीन की निस्बत पर किया गया, ये प्रोग्राम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए जमा किया गया। आओ बात कुरान की चल रही है। ये कुरान इतनी आसानी से नहीं आया, ये कुरान इतनी आसानी से नहीं पहुंचा, ये कुरान इतनी आसानी से याद नहीं होता। 6666 आयतों को सीने में बसाना इतना आसान नहीं है। इस कुरान को पढ़ने के लिए, इस कुरान को याद करने के लिए, इस कुरान को सीखने के लिए, इस कुरान को सिखाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। रात दिन मेहनत करके रब ताला से तलबा दुआएं खैर करते हैं, ए अल्लाह हमारे सीने को कुरान से मुनव्वर फरमा। रब कहता है अल्लाहु यजतबी इलैहि मन यशा, रब ताला जिसको चाहता है, जब चाहता है, जहां से चाहता है कुरान के लिए कबूल कर लेता है। वो जब चाहता है रक्षा वाले के बच्चे के दिल में कुरान की मोहब्बत को डाल देता है। वो जब चाहता है एक गरीब आदमी के दिल में मोहब्बत पैदा कर देता है और उसी के घर साहिब कुरान पैदा हो जाता है, उसी की नस्ल में आलिम जलील पैदा हो जाता है, उसी की नस्ल में आलिम कबीर पैदा हो जाता है। आओ मेरे अजीजों इस मदरसे का नसबनामा आइए 1450 साल पहले लौट करके आए, जिस वक्त में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मदरसे को हजरत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकान पर शुरू किया। कोई मुनज़्ज़म अंदाज नहीं, ज़ैद बिन अरकम के यहाँ ये मदरसा शुरू हो गया। कुरान सीखने के लिए सहाबा आ रहे हैं, कभी अबू बकर आता है, कभी उमर आ रहा है, कभी उस्मान आ रहा है, कभी अली मुर्तजा आ रहा है, कभी मुआविया आता है, कभी साद आता है, कभी उबैदा
ابن جراح آتا ہے, کبھی عبیدہ ابن سعد آتا ہے. ہر آن صحابہ قرآنی پیغام پر آئے, ایمانی پیغام پر آئے, اسلامی پیغام پر آئے. قرآن سیکھنے کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کو کھپایا, قرآن سیکھنے کے لیے اپنے ایمان پر ڈٹے رہے, کٹ گئے, قرآن کو نہیں چھوڑا, مٹ گئے, قرآن کو نہیں چھوڑا. رب تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا, جن لوگوں نے اپنی جانوں کو نچھاور کیا, جن لوگوں نے اپنی آل اولاد کو قربان کیا, جن لوگوں نے اپنے بچوں کو قربان کر دیا اور قرآن کی محبت کو دل میں بسایا, رب کی قسم آؤ زید بن ارقم کے یہاں نبی رحمت قرآن سکھا رہے ہیں. یہ وہ صحابہ جو کبھی یوں کہا کرتے تھے ہم قرآن سیکھنے والے نہیں, ہم ایمان حاصل کرنے والے نہیں. جب دامن مصطفیٰ سے جڑے, جب قرآنی پیغام سے جڑے, جب ایمانی پیغام سے جڑے, پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دار ارقم کے اندر حضرت زید بن عبداللہ کو تیار کیا, ابی بن کعب کو تیار کیا, ابو بکر کو تیار کیا, عمر کو تیار کیا. 1 لاکھ سے زائد صحابہ تیار ہو رہے ہیں. پھر یہی مدرسہ مدینہ منورہ کے اندر اصحاب صفہ کی شکل میں تبدیل ہو گیا. مسجد نبوی میں اصحاب صفہ کا وہ چبوترا جہاں کبھی بلال قرآن پڑھنے کے لیے آتا, کبھی سہیب آتا, کبھی سلمان آتا. حضرت سلمان فارسی کو دیکھیے کہ 150 سال کی عمر میں جا کر کے قرآن کو سیکھا ہے. 150 سال. آج ہماری عمر 40 سال ہو جائے, ہمیں توہین آتی ہے قرآن پڑھتے ہوئے. نہیں نوجوانوں, نہیں میرے بزرگوں, اگر تم قرآن سیکھنا چاہتے ہو, رب کی رحمت کے دروازے 24 گھنٹے کھلے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے. جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اصحاب صفہ سے تیار ہوئے اور آپ نے اپنے صحابہ کو قرآنی اعتبار سے, ایمانی اعتبار سے ہر طرح تیار کیا, پھر یہی صحابہ بدر کے مقام میں آئے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان صحابہ کو دیکھ لیا, جانچ لیا, ہر طرح ان کا امتحان لے لیا, پھر رب کائنات نے ان کو آزمایا. جب 9 صحابہ بدر کے مقام میں آئے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کون ہے میرے صحابہ آج تمہاری اگر جانوں کی ضرورت پڑے جان دینے کے لیے آئے, مال کی ضرورت پڑے مال دینے کے لیے آئے, ہر طرح کی ضرورت کے لیے کون ہے میرے صحابی؟ آگے بڑھے حضرت زید ابن سکن رضی اللہ تعالی عنہ, زیاد ابن سکن آگے بڑھے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت میں زیاد ابن سکن کو دیکھا فرمایا, زیاد ابن سکن تم کیا کر سکتے ہو؟ زیاد ابن سکن نے کہا, یا رسول اللہ آپ کے لیے آل اولاد قربان, آپ کے لیے میری جان قربان, آپ کے لیے ہر طرح کی قربانی. آپ اشارہ کرے, زیاد اپنی جان کو حاضر کر دے گا, جان کی ضرورت پڑے جان دے گا, مال کی ضرورت پڑے مال دے گا, جس طرح کی آپ قربانی چاہے. جب چاروں طرف سے کفار نے گھیر لیا, قرآن کے دشمن سامنے آئے, ایمان کے دشمن سامنے آئے, اسلام کے دشمن سامنے آئے اور صحابہ کو ٹارچر کیا, پھر زیاد کھل کر کے سامنے آتا ہے اور سینہ تان کے کھڑا ہو جاتا ہے. او کفار کی جماعت سنو, اگر تم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے آئے ہو, یہ تمہاری بھول ہے. میری جان جوت ہو سکتی ہے, میری جان ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتی ہے, میرے جسم کی بوٹیاں ہو سکتی ہے, لیکن نبی رحمت پر کوئی آنچ نہیں آئے گی. جو حضرات کھڑے ہیں وہ ادھر کرسیاں خالی ہے, یہاں بیٹھتے رہے. آپ جو ادھر سے آ رہے ہیں نا آگے آتے رہے ادھر. زیاد بن سکن رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور کفار سے کھلے عام کہا, اگر تم تیروں کی بوچھار کرنا چاہتے ہو, زیاد بن سکن حاضر ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دیوانہ غور کیجیے, پڑھیے آپ سیرت غلبیہ, اٹھائیے آپ عظمت صحابہ اور پڑھیے زیاد بن سکن کو. جب زیاد بن سکن نے ہاتھ اٹھایا, ادھر سے تیر آیا ایسے روک لیا, پھر دوسرا تیر آیا ایسے روک لیا, پھر تیسرا تیر آیا ایسے ہاتھ اور بازوؤں کو پھیلایا. جب ہاتھ زخمی ہو گئے, سینہ تان کے کھڑا ہو گیا, مارو جتنا مارنا ہے, تڑپاؤ جتنا تڑپانا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی قرآن سیکھنے والا, قرآن سیکھ کر کے امت کو پیغام دینے والا, سینہ تان کے کھڑے ہو جاتا ہے, مارو جتنا مارنا ہے. آپ کو تڑپایا گیا, آپ کو تکلیفیں پہنچائی گئی. 80 سے زائد زخم لگنے کے بعد یہ جھیارا جب زمین کے اوپر گرا,
आकाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे सहाबा को हुक्म दिया, मेरे जियाद को उठा करके दूसरे खेमे पहुंचा दो। जियाद को उठाने के लिए जब सहाबा तशरीफ लाए ताकि दूसरे खेमे में मुंतकिल कर दिया जाए, हजरत जियाद इब्ने सकन की आंख खुलती है। जियाद इब्ने सकन कहते हैं, मेरे भाई हो, नहीं, मैंने नबी रहमत से वादा किया है। अबू बकर पीछे हट जाइए, उमर पीछे हट जाइए, उस्मान पीछे हट जाइए, अली मुर्तदा पीछे हट जाइए, मुआविया पीछे हट जाइए, उबैदा पीछे हट जाइए। मैंने नबी रहमत से वादा किया है, अगर मेरी जान कुरान के लिए जाए तो कोई परवाह नहीं, अगर मेरी जान आकाए रहमत के दिफा के लिए जाए तो कोई परवाह नहीं। जियाद इब्ने सकन ने कहा, मेरे सहाबा आप पीछे हट जाइए। रिवायात कहती है सहाबा पीछे हट गए। जियाद इब्ने सकन को रब्बे जुल जलाल ने ताकत अता फरमाई, हिम्मत अता फरमाई, फिर खड़े हुए, फिर मुकाबला शुरू हुआ। बर्बर कौम से जिहाद हो रहा है, लड़ते चले गए। 120 जख्म लगने के बाद ये जियाला जमीन के ऊपर गिरा। सहाबा ने उठा करके दूसरे खेमे में मुंतकिल कर दिया। नबी रहमत ने इरशाद फरमाया, कहां है मेरा दिल दादा, कहां है मुझसे मोहब्बत करने वाला, कहां है मेरी अदाओं पर मर मिटने वाला। सहाबा ने कहा, जियाद इब्ने सकन को 120 जख्म लग चुके हैं, बेहोश पड़ा हुआ है। नबी रहमत ने इरशाद फरमाया, मेरे प्यारे को मेरे करीब लाया जाए, मेरी गोद में डाल दिया जाए। जियाद इब्ने सकन रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी रहमत की गोद में डाल दिया गया। आकाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। जियाद इब्ने सकन बेहोशी के आलम में है, आकाए रहमत की गोद में है। आंख खुली जब नबूवत का गरम आंसू, जब नबूवत का गरम आंसू जियाद के चेहरे पर गिरा, जियाद तड़प जाता है, मचल जाता है, कहता है, या रसूल अल्लाह, आज ही के लिए मैंने इंतजार किया था। मेरी मां ने कहा था, जियाद अगर तेरी शान कुरान के दिफा के लिए, ईमान के दिफा के लिए, इस्लाम के दिफा के लिए चाहे तो कुर्बान कर देना। आज वो खुशकिस्मती का दिन आ चुका। जियाद की आंखें नबी रहमत का दीदार कर रही है और मौत मेरे चारों तरफ आस पास घूम रही है। मेरी ख्वाहिश है आपकी गोदे मुबारक हो, आपका चेहरा हो, मेरी आंखें आपका दीदार करती रहे और मैं दुनिया से चला जाऊं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जियाद बोल क्या बोलता है, मांग क्या मांगता है। नबी रहमत का दर जोश में है। जियाद कहता है, या रसूल अल्लाह, क्या आप मुझे खुदा ताला से जन्नत खिलवाएंगे? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जियाद घबराने की जरूरत नहीं है। जिन मेरे सहाबा ने कुरान सीखने के लिए, कुरान सिखाने के लिए अपनी जानों को खपाया, अपनी जान को निछावर किया, रब ताला से तुम्हारे बारे में सिफारिश भी करूंगा और तुम्हें जन्नतुल फिरदौस भी दिलवाऊंगा। यह है वो कुरान के अनमोल हीरे जवाहरात। एक एक सहाबी की तारीख उठाते जाए और पढ़ते जाए, आपको पता चलेगा कुरान की अजमत का, कुरान की हक्कानियत का, कुरान की बरतरी का। हम लोग कुरान को समझते हैं, मेरे अजीजों, रब ताला ने इस कुरान को जब नाजिल करना चाहा, जब रब कायनात ने इसको पहाड़ों पर नाजिल करना चाहा, पहाड़ कहते हैं, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। ए रब्बा, हम कुरान के वजन को नहीं झेल सकते। अगर आप हमारे ऊपर बिल्डिंगें बनवाना चाहे, इमारत बनवाना चाहे, आप इमारत पर इमारत बनवाना चाहे, हम उसके वजन को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन कुरान के वजन को नहीं झेल सकते। फिर यही कुरान रब कायनात ने आसमानों से कहा, हम तुम्हारे ऊपर कुरान नाजिल करना चाहते हैं। आसमान मना कर देते हैं और कहते हैं, ए बारी ताला, हम कुरान के वजन को नहीं झेल सकते। फिर रब कायनात ने जब आसमानों ने मना किया, जमीन के ऊपर नाजिल करना चाहा, इन्ना अरज़नल अमानता अला समावाति वल अर्ज़ी, जब हम इस कुरान को जमीन के ऊपर नाजिल करना चाहते हैं, जमीन कब कपा जाती है, जमीन तड़पने लगती है और कहती है, मौलाए करीम, हम इसके वजन को बर्दाश्त नहीं कर सकते। आओ मेरे अजीजों, हम अल्लाह के कुरान की ताकत को समझे, ईमान की ताकत को समझे, इस्लाम की ताकत को जाने। जब कुरान को पहाड़ों पर नाजिल करना चाहा, पहाड़ों ने मना कर दिया। जब कुरान को जमीन पर नाजिल करना चाहा, जमीन ने मना कर दिया।
जब आसमान पर नाजिल करना चाहा, आसमानों ने मना किया। गौर कीजिए आप, आसमान थरथरा गए, जमीन कपकपा गई, पहाड़ डर गए अल्लाह के खौफ से, उसकी खशियत से। जब इस कुरान को रब्बे कायनात ने इंसान के ऊपर नाजिल करना चाहा, फिर ऐलान कर दिया वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। इस कुरान को हमने इतना आसान बनाया, इतना आसान कर दिया, 10 साल का बच्चा अपने सीने में महफूज कर लेता है। मेरे अजीजों, हमारे बच्चे नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। हजरत मौलाना शुएब आलम साहब जिंदाबाद, हजरत मौलाना शुएब आलम साहब जिंदाबाद, नाराए तकबीर। हमारे बहुत सारे काबिरीन उलमा इकराम तशरीफ ला रहे हैं। भाई आहिस्ता से, आप ये सब क्या कर रहे हैं? आप आहिस्ता से आए भाई, आहिस्ता से, आहिस्ता से, आप बहुत धीरे से भाई, आप आराम से इत्मीनान के साथ जाएं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, आप हजरात जो खड़े हैं बैठ जाए, बैठ जाए, आप बिल्कुल इसी अंदाज में बैठ जाए जैसे आप बैठते हैं। हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आदिल साहब का पुरजोश खिताब चल रहा है। आप बैठ जाए, इधर वहां से भी हट जाए। आप, हमारी जो बहनें हैं वो अंदर चली जाए, एलसीडी अंदर लगी हुई है, आप बाहर ना आए, अंदर जाए, आप यहां ना आए, बिल्कुल अंदर। दर ये पर्दा बिल्कुल आप छोड़ दीजिए, इसको नीचे मिला दीजिए, हट जाइए वहां से। आप भी हटे, बैठे, यहां से छोड़ो, हटो यहां से, चलिए बैठिए आप, यहां कुर्सियां खाली है, इधर जाकर के बैठे जी। भाई स्टेज वाले हजरात भी बैठ जाए। हमारे माई बहनें जो है खास ख्याल रखे, आपके लिए बहुत बड़ा पिंडाल लगाया है, आप बाहर ना आए। एलसीडी आपके अंदर लगी हुई है, सारे इंतजामात आपके अंदर है, वहीं देखती रहे। आप बैठ जाए, जो स्टेज वाले हमारे हजरात हैं बैठ जाए नीचे, तमामी हजरात बैठ जाए। आप जो हबाब खड़े रह गए हैं वो भी बैठ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि मैंने आप हजरात को शुरू में बताया था कि इस पूरे इलाके की सरपरस्ती फरमाने वाली शख्सियत, जिसका बड़ी देर से इंतजार आप हजरात कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात के बीच इसकी आवाज से बढ़वा दो यार, ना पी दिया गड़ा, बिल्कुल माइक ठप लगा। अल्हम्दुलिल्लाह आशिक़े कुरान जनाब हजरत मौलाना शेख साहब दामद बरकातुहुल आलिया तशरीफ ला चुके हैं। अल्लाह ताला हजरत वाला की उम्रों को दराज फरमाए। और हजरात को पता है कि जिला पंचायत के उम्मीदवार अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मौलाना दामद बरकातुहुल आलिया तकरीबन 20 सालों से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जलवा रुमा अब हुए हैं। अब दुआ भी फरमाए अल्लाह ताला मुकम्मल तौर से उस्ताद मुकर्रम को कामयाबी नसीब फरमाए। देखो भाई, मैं अब टाइम देख करके 10 मिनट आपके बीच रहूंगा, सिर्फ 10 से 11 नहीं होने की इंशाल्लाह, मेरा उसूल है अपना। आप हजरात जिस तवज्जो के साथ सुन रहे थे उसी तवज्जो के साथ सुने। तो बात चल रही थी अल्लाह के कुरान की। इस कुरान को रब ताला ने जब जमीन पर नाजिल करना चाहा तो जमीन ने भी मना कर दिया, आसमानों पर नाजिल करना चाहा आसमानों ने मना कर दिया, और जब पहाड़ों पर नाजिल करना चाहा पहाड़ों ने मना कर दिया। लेकिन जब इंसान की बारी आई तो इंसान ने इसके बदन को उठा लिया। इसी रब कहता है वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, कि हमने कुरान पाक को इतना आसान कर दिया, इतना आसान कर दिया कि 10 साल का बच्चा अपने सीने में महफूज कर लेता है। आओ मेरे अजीजों, इसी कुरान की निस्बत पर, उसी अल्लाह के कलाम की निस्बत पर, उसी दीन की निस्बत पर, उसी अजमत की निस्बत पर, उसी अल्लाह की महबूबियत की निस्बत पर आप हजरात को जमा किया गया। और ये कुरान के मशाक, कुरान पढ़ने वाले, कुरान सीखने वाले, कुरान सिखाने वाले आपको कल से अल्हम्दुलिल्लाह
आप हजरात के दरमियान मुसाबकतुल कुरानिल करीम चल रहा है और आप कुरान पढ़ करके सुना रहे हैं। ज़य्यिनुल कुरान बिअस्वातिकुम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान पाक को खूबसूरती के साथ पढ़ो। ये हुफ्फाज, ये उलमा, ये तलबा आपको कितने हुस्न ज़न के साथ कुरान पढ़ करके सुना रहे हैं। कुरान की निस्बत पर आपको जमा किया गया, कुरान के पैगाम पर आपको जमा किया गया, ईमान के पैगाम पर आपको जमा किया गया। जब मेरे सहाबा कुरानी मैदान में आए, जब मेरे सहाबा कुरानी पैगाम पर आए, जब मेरे सहाबा ईमानी पैगाम पर आए, जानों को कुर्बान कर दिया, ईमान के लिए जानों को गवा दिया, इस्लाम के लिए जानों को कुर्बान कर दिया। कुर्बान करने के बाद रब कायनात ने फिर इन्हीं सहाबा के लिए क्या फरमाया? उलाइका हुमुल फाइजून, उलाइका हुमुस सादिकून, उलाइका हुमुर राशिदून। मेरे सहाबा, तमाम के तमाम सहाबा कामयाब हो चुके हैं। मेरे सहाबा हिदायत याफ्ता है। अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इक्तदैतुम। नबी रहमत ने इरशाद फरमाया, लोगों अगर मेरे एक सहाबी की नक्शे कदम पर चलोगे, आप भी जिंदगी को फॉलो करोगे, एक एक सहाबी की जिंदगी को देखोगे, अगर तुम नबी रहमत के दीवाने, कुरान के परवाने, ईमान के मस्ताने, इस्लाम के शहजादे, आओ कुरानी पैगाम पर आओ, आओ इस्लामी पैगाम पर आओ, आओ ईमानी पैगाम पर आओ। जब मेरे सहाबा बदर के मकाम में आए हैं, कुरान उतर रहा है, हुनून में आए कुरान उतर रहा है, तबूक में आए कुरान उतर रहा है, मक्के की वादियों में आए कुरान उतर रहा है, मदीने की वादियों में आए कुरान उतर रहा है। इसी कुरान के लिए नबी की रहमत को 13 साल मक्कतुल मुकर्रमा में जुल्म सहना पड़ा, 10 साल मदीना मुनव्वरा में जुल्म सहना पड़ा, 13 और 10 साल 23 साल हो गए इसी कुरान के लिए, इसी ईमान के लिए, इसी इस्लाम के लिए तकलीफें झेल रहे हैं। रब की कसम, जब मेरे सहाबा ने कुरान को सीने से लगाया, जब मेरे सहाबा ने कुरान पर अमल किया, जब मेरे सहाबा ने कुरानी पैगाम को समझा, रब कायनात ने हर चीज को उनके कदमों में डाल दिया। हर चीज कुरानी पैगामात के ताबे, हर चीज कुरानी पैगामात के ताबे। आओ मेरे अजीजों, जामिया नासिरुल उलूम के दीवानों, अगर तुम सहाबा के दीवाने, कुरान के परवाने, आओ सहाबा का क्या आलम है। जब इस कुरान की बारी आई, ये सहाबा कुरान सीखने के लिए कभी ज़ैद अरकम के यहाँ गए, कभी असहाबे सुफ़ा के यहाँ गए, कभी मुल्क शाम गए, कभी इराक गए, कभी कूफा गए, कभी बसरा गए। ये कुरान के दीवाने पूरे आलम के अंदर फैल गए। उस सारी दुनिया में इन सहाबा ने कुरान के लिए कुर्बानी दी है, तभी तो रब कायनात ने एक एक सहाबी की जिंदगी को चमकाया और उम्मत के लिए रोनुमा कर दिया। आओ मेरे अजीजों, अगर आप सहाबा की कुर्बानी को देखना चाहते हो, ईमानी सलामत को देखना चाहते हो, ईमानी ताकत को देखना चाहते हो, हजरत उक़बा बिन नाफ़े रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप गौर कीजिए, ये कुरान से मोहब्बत करने वाला, ईमान से प्यार करने वाला, जब कुरान को लेकर के अफ्रीका के जंगल में पहुंचता है, आप पे साथ दूसरे सहाबा हजरत उक़बा बिन नाफ़े रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जब रात हो गई, सूरज डूब गया, कोई रास्ता नहीं, कुछ नजर नहीं आ रहा है, कहां जाए, आगे जाए, जटिल मैदान है, कोई चीज नजर नहीं आ रही है, कोई मखलूक नजर नहीं आती। यही सहाबी, यही कुरान पर मर मिटने वाला, कुरानी पैगाम पर अमल करने वाला हजरत उक़बा बिन नाफ़े ने कहा, ओ मेरे सहाबा तुम यही ठहरो, मैं पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर के जानवरों से खिताब करता हूं। आओ कुरानी पैगाम को समझने वालों, आओ ईमानी पैगाम को जानने वालों, जब ईमान के अंदर ताकत होती है, कुरान होता है, ईमान होता है, उक़बा पहाड़ की चोटी पर खड़ा होकर के ऐलान करता है, अय्युहल हशरातु वस्सिबा, अय्युहल हशरातु वस्सिबा, जानवर के दरिंदों, चरिंदों, परिंदों, कान खोल करके सुन लो, नहनु अस्हाबु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कुरान के मानने वाले, ईमान के मानने वाले, इस्लाम के मानने वाले, हर चीज पर नबी रहमत को फिदा करने वाले, हम नबी रहमत के दीवाने, कुरानी पैगाम को लेकर के आए हैं। आज रात हो चुकी है, यहाँ रात गुजारना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हम आपसे खिताब करके कहते हैं, अय्युहल हशरातु
वस्सिबा, तमाम के तमाम चीर फाड़ खाने वाले जानवरों, दरिंदों, चरिंदों, परिंदों, जंगल का जंगल खाली कर दो। और सुनो, अगर तुमने खाली न किया, अगर तुमने खाली न किया, फिर एक तरफ से हम कत्लेआम शुरू करेंगे। हम नहीं देखेंगे कौन जानवर है, किसका बच्चा है। रिवायात कहती है, उठाइए आप, अल्लामा इब्न असाकिर रहमतुल्लाहि अलैह ने सिफतुस सफवा के हवाले से लिखा है कि जंगल का जंगल खाली हो गया, हिरन जा रही है, शेर जा रहा है, चीता जा रहा है, भेड़िया जा रहा है, चंद मिनटों में पूरा जंगल खाली हो गया। कुरानी पैगाम के लिए, ईमानी पैगाम के लिए, इस्लामी पैगाम के लिए। इसलिए मेरे अजीजों, हम कुरान के मानने वाले, ईमान के मानने वाले, इस्लाम के मानने वाले, रब की कसम अगर तुम कुरान से मोहब्बत करते रहोगे, कुरानी पैगाम पर अमल करोगे, कुरानी पैगाम को समझोगे और इन उलमाए किराम का साथ दोगे, इन तलबाए इज़ाम का साथ दोगे, रब काबा की कसम, रब तुम्हें दुनिया के अंदर भी चमकाएगा, रब तुम्हें आखिरत के अंदर भी चमकाएगा। रब कहता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम ही ने कुरान को नाजिल किया है और हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। आओ मेरे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह आप कुरान से मोहब्बत रखते हैं, आप ही के जामिया का तालिब इल्म मौलाना अल्हम्दुलिल्लाह मदनी रहमतुल्लाहि अलैह के पोते हजरत मौलाना हबीबुल्लाह मदनी के यहाँ तीसरी और चौथी पोजीशन पर कामयाब हुआ। फिर मुझे अभी कारी इरशाद साहब बता रहे थे, बड़ौत में प्रोग्राम हुआ, ऑल इंडिया मुसाबकतुल कुरान करीम कराया गया। ये सब उलमा उस्ताद मोहतरम की मेहनतों का थमरा है। हजरत मौलाना शुएब आलम साहब ने ये टीम तैयार की है। कुरानी पैगाम को पढ़ करके इन्होंने कुरानी पैगाम को फैला रहे हैं। मैं यकीन जानिए, रब की कसम खा करके कहता हूँ, जो अमल का रब कायनात ने मौलाना शुएब आलम को कुरान पढ़ाने का दिया है, रब की कसम, ऐसा अफराद बड़ी मुश्किल से तैयार होता है, ऐसे फर्द बड़ी मुश्किल से आते हैं। इसलिए हम सब अगर कुरान से मोहब्बत रखते हैं, उलमाई दीन से प्यार करते हैं, अपने मदरसे से मोहब्बत रखते हैं, अगर ये कारी इरशाद तुम्हारी जान मांगे, जान देने के लिए आए, माल मांगे, माल देने के लिए आए, जिस तरह की कुर्बानी का सवाल करे, इंशाअल्लाहुल अजीज आप हर तरह की कुर्बानी देंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा करके बताओ, अगर तुम्हारी जानों को मांगा जाए कुरान के लिए, पैगाम के लिए, इस्लाम के लिए, अल्लाह ताला आपकी नस्लों में वक्त के हकीमुल हिम्मत पैदा फरमाए, अल्लाह रशीद अहमद गंगोही पैदा फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।